Good morning, dear students of second year BCom of online courses. Today, let me deal with a key aspect in business communication called complaint letters. So, what do you mean by complaint letters in business correspondence or communication? Having a problem with a product or service can be frustrating. When you are trying to resolve a problem with a company, the first step you should be able to discuss discuss your concerns with a representative of the business is to again to write down to jot down a letter or to send an email or to make a phone call that doesn't resolve the problem. Consider writing a complaint letter. The complaint letter complaint letter normally formalizes a problem or a situation by putting it into writing. The last option or resort to resolve the matter is to write a complaint letter. So in business communication or correspondence, we normally do not depend on phone calls. We do not lodge our complaint through phone calls. We always normally drop an email to the particular company's official email address, or we also have another option of writing a complaint letter. Complaint letter normally are so useful even for marketing executives or even for retailers or customers. If you have any problem or any issue with the product, you should always resort or depend on this particular aspect called complaint letter. Letters written to bring the different mistakes to the notice of suppliers from the affected party are called as complaint letters. In commercial correspondence, the letters of complaint should not be rude or angry in tone, but gentle and yet firm by stating the complaint clearly and precisely. So you should not be rude or angry in your tone while writing the complaint letter. You should be gentle and also you should be very direct in stating the complaint clearly and concisely. So what are the occasions that can force someone to write a complaint letter? The first occasion is late delivery of goods. If the goods are delivered late, you will always have the scope or chance or opportunity to write a letter to a particular company executive. And also the second important factor to write a complaint letter is receipt of defective goods. If the goods are defective, if there are problems with the products, you always have the scope to write a complaint letter. And the third important occasion to write a complaint letter is if there are shortage of goods. If there are shortage of goods, you can always have the scope to write a complaint letter. And the fourth important occasion is receipt of wrong goods. If the wrong goods are delivered to you, you always have the right to write a complaint letter. And if there are inferior quality of goods, if the goods are inferior in quality, you always have the right to write a complaint letter. And the sixth important factor is misbehavior of an employee. If the employee of a particular institution or a company misbehaves, you always have the right to write a complaint letter to a particular company head or HR or the HR of that particular company. So how to write or draft a complaint letter? The first important aspect to keep in mind while writing while drafting a complaint letter is first thing that one has to keep in mind is background. So this section describes the situation. So while writing a complaint letter,
you should understand the situation or the background. So, for example, if I am writing this letter to inform you that the goods we ordered from your company have not been supplied properly. For example, so in this section you can always have the scope to describe the background. So what made you to write a letter to a particular company? What forced you? What forced you to write a letter, complaint letter to a particular company? So you should describe the background or situation which forced you to write a complaint letter. So what is that factor? So for example, I am writing this letter to inform you that the goods we ordered from your company have not been supplied properly. And the second important factor is problem and cause. So you should be able to describe the problem that occurred in your product. So while writing the complaint letter, you should be specific about the problem that you faced that occurred in that particular product. For example, on 20th June, we placed an order to your firm asking you to supply 12,000 laptops, but instead we could receive only 1,200 laptops. There you are describing the problem that occurred in the delivery of a particular product. So instead of delivering 12,000 laptops as you had ordered, the company has failed to supply 12,000 laptops. Instead of that, they have supplied 1,200 laptops. So the company has miserably failed in fulfilling your demand. So the third important factor while writing or drafting a complaint letter is solution. So you should always suggest, you should always keep in mind or think, should always, as a customer, you should always keep one thing in mind, that you always have that right. You have that right to suggest remedies to your company. So you are the result. You are an expert. Since you are the buyer of the product, so you will be knowing the problem. You will be knowing the problem. So you always have that right to suggest to the company, to the marketing executive of that company, to you have the right to bring it to his notice, and you always have the right to suggest certain remedies to the company, or remedy or solution to the company. For example, I am writing to ask you to please make up the shortfall immediately and to endure that such errors do not happen again. ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಯ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ fourth important factor is you always have the scope to warn the marketing executive or the company. So this is optional. So warning a company is an optional thing. If you wish, you can warn the business outfit. So it is left to the individual. So as a customer or the dealer, it is left to you whether to warn or to just give the suggestion. So for example, if you want to warn, this is how you have to be. So your tone has to be very, very polite. We may have looked for other suppliers in case you fail to fulfill our demand. So you can always warn the marketing executive that we may have to look for some other supplier if you fail to fulfill our demand. And you can also say, I am afraid if these conditions are not met, we may be forced to take legal action. So taking legal action is nothing but warning the particular company to be on
what? To be on heels. High heels means to be on, again, alert, or to be agile. To be agile. And the fifth important factor is closing. Suggested action should be taken. So here you should make sure that the company takes the suggested action in this regard. So for example, I look forward of receiving your explanation on this matter. I look forward to hear your information or message very, very shortly. The tips for writing complaint letters. So what are the tips that one has to follow while writing a complaint letter? The first important tip that one has to follow while writing a complaint letter is to try to keep your complaint letter brief and short. ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂದರೆ ಕಿರುದಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಡವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕತೆ ಪುರಾಣನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್. And the next important factor is don't lose your main concerns or points in a long letter. ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕಡೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಟೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಅಂಶವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, inform them what would you try to achieve as a result of your complaint. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೂರಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಆ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಗೈನ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that has to be kept in mind while writing an effective complaint letter. So while writing an effective complaint letter, so you should keep these points in mind. So what are they? The first one is concise. So you should make sure that your complaint letter is very much concise, means very much precise, short, direct, formal. It can be understood quickly. You should make sure that the reader should understand your letter quickly. And the B second one, be authoritative. So you should make sure that your letter is well written and professionally presented. So language has to be very, very professional. You have to present your letter professionally. So it has to be well written and professionally presented. And you should also make sure that your letter is factual. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ತುಂಬ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ರೀಡರ್ ಟು ಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ. ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಕರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾದಂಥ, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ವೇಗವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ವೇಗವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವರನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಮಯವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ನೀವು ಬರಿತಿರೋ ಪತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತುಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಬೇಕು, ತೆಗಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಪದಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ದೂರಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ while writing a complaint letter? Prompt response. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೇಲರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಟಸಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಪೊಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಟೋನ್, ಭಾಷೆ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು, ಟೋನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳಿಗೆ, ದೂರಿನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ while drafting a layout to the business letter? So the important factors are sender's address. ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೂರಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ, ಪತ್ರದ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಪತ್ರ ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ವಿಳಾಸ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಪತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದೂರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅವರ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಮಯ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಿನಾಂಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏನಂದರೆ ಮಂತ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ತಿಂಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ತಿಂಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್, DECEMBER, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. 12 ಅಂತ ನಮೂದಿಸಬಾರ್ದು. 12 ಅಂದರೆ ಡೌಟ್, ಅದು 12, 10, 11, 10, 11 ನವಂಬರ್ 10 ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದೇ ತಿಂಗಳು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ, ನಂತರ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪತ್ರ, ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡೇಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ದಿನಾಂಕ ನಂತರ ತಿಂಗಳು ಬರಿತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಸವಿ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೇಟ್ ಬರೆದ ನಂತರ 14 ದಿನಾಂಕ 14 ಜುಲೈ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. JULY ಜುಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಮಂತ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20th ಡಿಸೆಂಬರ್, DECEMBER 2025 ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಳಾಸನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ವಿಳಾಸ, ಹೆಸರು, ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಳಾಸ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಬರಿತಿದ್ರೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ, ದಿನಾಂಕ, ಯಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿಯರ್ ಸರ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ಕೆಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಡಿಯರ್ ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಡಿಯರ್ ಜಾನ್, ಡಿಯರ್ ಶಂಕರ್, ಡಿಯರ್ ವಿಷ್ಣು, ಡಿಯರ್ ರಾಜ್, ಈ ಥರ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ is an important factor in a letter. So
which is normally written in the blocked style. So block ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತೀರಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ, ಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ಆರ್ ಡಿಯರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ. ಅದೇ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು? ಸಹಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ ಏನಿದೆ, ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ, ಅಲಂಕೃತ ಹುದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ specific documents with the letter, you should mention enclosed with colon 1 2 3. ಏನೇನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದೋಸ್ important factors or key points, dear students, I hope I was able to give justice to this important topic called complaint letter, where again complaint letter is an important topic or important issue if you are working, or if you are supposed to, if you are planning to work in any business institution or any kind of company or multinational companies. If you are planning to work in companies or business institutions or even in banks or even in companies, so you should be knowing, you should be aware of these factors that I discussed in this class. So keep those points or factors in mind. I hope it will be useful for you in future, both in academic life or even in your professional life. Thank you one and all for your patient listening. All the best.